लोकतंत्र ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਐਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। लोक सभा का चोणों का जोड़ा बिगल वजिया है। पिछली वारी सारे लोक सभा हल्का गुरदासपुर ने बड़ी मेहनत के नाल इत्थे जो साडे बॉम्बे तो सन्नी देओल जी आए ही जिन्होंने सारे ने बड़ी मेहनत के नाल जिता के ते उन्होंने संसद में भेजा ताकि वो गुरदासपुर हल्के की जो कि बहुत ही पिछड़ा हल्का है यदी कोई आवाज़ उठा सकन। पर आवाज़ उठाने की बजाय उन्होंने इत्थे कभी भी अपनी MP जदों बन के गए उस तो बाद उन्होंने लोक सभा हल्का गुरदासपुर विच कभी भी किसी दुख ते सुख दे विच शामिल होना नहीं समझिया। ना ही उन्होंने चहेते लोगों ने उन्होंने इत्थे लियाउण दी कोशिश की। इस करके लोगों विच सन्नी देओल प्रति बहुत ही ज़्यादा अरोश सी कि वो बाहरों आन के इत्थे इलैक्शन लड़ के गए लेकिन उन्होंने जनता की कोई सुध बुध नहीं लई। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें वही गवर्नमेंट को वही पार्टी को वोट करनी चाहिए जिसके लिए हमें लगता है कि वो हमारे व्यूज़ जो हम सोचते हैं जो हम अपने देश के लिए करना चाहते हैं उसे आगे लेके आएगी और ठीक एक दायरे में रह के ही वो फंक्शन करेगी। मतलब जो गवर्नमेंट है उसे एक आज के यूथ की ज़रूरत है। जो यूथ है वो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो यूथ है हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है और जो यूथ करेगा गवर्नमेंट को इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें वैसी गवर्नमेंट को ही आगे लाना चाहिए जो हमें लगता है कि एक देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है या फिर उसमें ज़्यादा पोटेंशियल गवर्नमेंट है। और हमारे जो देश के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे वैसे? मुद्दे जैसे कि आजकल कहते हैं कि रोज़गार बढ़ रहा है पर हमें ऐसा लगता नहीं है देखने में। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे रोज़गार कहते हैं कि हाँ अभी मिलेगा मिलेगा पर नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट को सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हमारा यूथ ही कोई काम नहीं करेगा तो देश आगे ही कैसे बढ़ेगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, देश की सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है पर मुझे लगता है उन्होंने ज़्यादातर जो है मॉन्यूमेंट्स पब्लिक मॉन्यूमेंट्स भी बनाए हैं, ऐसे ही बनाए हैं। उन्हें ज़्यादातर हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए, ऐसी जगह बनानी चाहिए, इन जगह पे पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। इकोनॉमी जहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा ग्रो कर सके, जैसे उन्हें नई इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए जहाँ पे कोई गरीब भी जाए तो उसका इलाज अच्छे से हो सके। इस चुनाव में लगता है कि मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ जी मुझे लगता है क्योंकि ऑपोजिशन में कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। मतलब ऑपोजिशन में कोई है नहीं जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ इस साल इसके चांसेस हैं। मोदी गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया है कि अभी तो चांसेस यही हैं कि मोदी गवर्नमेंट ही इस बार ही जीतेगी। क्या कुछ किया आपके हिसाब से? जैसे कि अभी उन्होंने जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन किया है, वो सबसे बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर है उनके लिए। साथ में उन्होंने लक्षद्वीप में जो किया है मालदीव्स के अगेंस्ट कि लक्षद्वीप को हमें ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, वो भी एक ज़्यादा फैक्टर है। कोलकाता में उन्होंने एक अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई है, उसके वो भी लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं उसके बारे में। मुझे लगता है कि इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर है उनके लिए। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके प्रोटेस्ट को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा। जैसे हमने 2 साल पहले देखा था कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो जगह जगह पे पता था, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सब पे दिख रहा था कि हाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग खुल के सामने भी आ रहे थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे थे। पर अब आजकल हमें देखने को नहीं मिल रहा कि कोई उनके साथ खड़ा भी है कि नहीं। वो ऐसे लगता है जैसे अकेले ही इस सब में खड़े हुए हैं। तो मेरा इस बार फर्स्ट टाइम मैं वोट करने जा रही हूँ तो मेरे हिसाब से सभी को अपना वोट जो है वो देना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, हमें राइट टू वोट दिया है तो सभी को अपना वोट जो है वो देना चाहिए। तो बाकी ऑपोजिशन में इस टाइम पे हमें कोई भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा जोश में है
तो इसीलिए उसकी टक्कर में ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी जो है वो नहीं दिख रही है। सो अभी इस बार देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो उभर के आती है सामने। तो अदर नाम वंशिका है। हमें पता है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। तो डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर होता है राइट टू वोट। तो हमारे सिटीजन्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट दिया है, तो इसका हमें पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। एवरी पर्सन वेदर इट इज़ लिटरेट और इलिटरेट, हम सबको राइट टू वोट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम इसकी वजह से एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं जो हमारी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट कर सके, यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट कर सके। ये लोकसभा चुनाव है, एक एमपी को क्या कैसे मसले हल करने चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं? उसको उनको जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं या जो भी पुअर सेक्शंस हैं सोसाइटी की, उन सबको साथ में लेके चलना चाहिए और सब सोसाइटी को देखना चाहिए। और जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर, एज वी नो इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर जिससे हमें प्रोडक्शन होती है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसको देखना चाहिए। आपने एग्रीकल्चर की बात की, जैसे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, कौन सी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? जैसे तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, सबको भुगतना पड़ेगा, सारी पार्टीज़ को। क्यों? प्रेजेंट तो रूलिंग ही है, तो फिर उन्हीं को भुगतना। क्यों, क्या लगता है? पता नहीं, मैंने कुछ नहीं बोलना है। टेस्ट तो बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं ना। हाँ, तो प्रेजेंट रूलिंग है तो बीजेपी को, पर बीजेपी का उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा उनको वोटिंग करने वाले पीपल बहुत ज़्यादा हैं उनके। अभी जो प्रेजेंट अयोध्या राम टेम्पल बना है उसकी वजह से तो उनकी वोटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगता है कि इस चुनाव में हिंदू एजेंडा सबसे आगे होना चाहिए, जैसे आपने राम मंदिर की बात की? तो नहीं, हिंदू एजेंडा तो वो बीजेपी प्रेजेंट करती है, उनका तो कल्चरल नेशनलिज्म उनका एजेंडा है, तो उसमें हिंदुत्व को उनकी आइडियोलॉजी है। तो बाकी जो हिंदू पीपल हैं वो तो उनके साथ ही हैं, बाकी का तो पता नहीं। ਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਮਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤ ਦੇਣ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੈ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗੇ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੁਣਨਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਖਮਿਆਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੈਸੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ MSP ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਨ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਅਜੇ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰ ਚੇਂਜਸ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ LKG ਕਿ UKG ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਏਜੰਡਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈੱਡ ਗਰਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ BJP ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ BJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇਕਰ BJP ਹੈ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਨਾਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ BJP ਦੇ। BJP ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੋਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਾਗ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।